को बाद देले जो पशु अछंती कुकुर बिलेई ठेकुआ गिनिपिग मूषा हामस्टर एमती बहुत किसी अच्छा ता भितर कुकुर को बाद देले गोटे नेक्स्ट पॉपुलर आइटम हूँ ठेकुआ। बहुत लोग यार भेराइटी विषय जानते हे तो किसी लोग जानती जे गोटे देसी ठेकुआ गोटे हाइब्रिड ठेकुआ देसीटा टिके साइज रे छोट हाइब्रिडटा टिके साइज रे बड़ या फिर किसी लोग एमती भावती जे धला कला माटिया बा नालिया बा एमानकर क्रॉस ब्रीड रे जोड़ाक हुंती एगुड़ाक किंतु मो मतरे ठेकुआ दी प्रकार गोटे एडिबल किसी लोग जो मैंने नॉनवेज खाती ठेकुआर मांस भी खाती फार्म भी से भाया या मांस पर्पस रे किंतु आमर ए चैनल शौक पाई तेणु आमर ये फैंसी भेराइटी दरकार फैंसी भेराइटी केते प्रकार अच्छी आमर ओडिशा रे केते प्रकार केबे केबे आसीथिले इंडिया रे कोटा अवेलेबल एमानकर उत्पत्ति स्थल कोटा को परिप्रेक्षी रे जो वाइल्ड ठेकुआटा फैंसी ठेकुआ को केमिति हाइब्रिडाइज हला बा केमिति तार सृष्टि हला ए सब विषय आसतु जानिबा आज भिडियो शुआ सारी बारमासी मयूर गुंडुचिमूषा नेउल अथवा कौनसी भारतीय पशु बा पक्षी घरे रखिबा किनिबा बिकिबा आईन अनुଯାयी दंडनीय भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित दयाकोरी आमर ए वीडियो देखि ए जातीय कौनसी प्रकार इनक्वारी करेंगे ना जितेबाला आम चढ़ई विषय कथा हमें प्राय जितेबाला कौन लोक गोटे नुआ भेराइटी रखती से जानापी चाहते एटा कौ देशर किंतु ठेकुआ विषय कहीं जानापी चाहती केवे कहीं भावती जे एटा को बाहर देश रही कहीं आम मान देशर जंगल मानक मिलती किंतु केवे भाई ठेकुआ कौटू होमती किसी स्पष्ट जिनस तो इतिहास आवेलेबल ना कि इतिहासकार कहती जे एमाने मेडिटेरानियन रिजन रे प्रथमे मिलुथुले मेडिटेरानियन रिजन कोटा मेडिटेरानियन सी चारिपटे जो देश माने अछंती जमती पैलेस्टाइन सीरिया इस्राएल इटाली तुर्की आहरी भी बहुत गुड़ाए कंट्री प्राय 20टा खंडे कंट्री जो माने मेडिटेरानियन सी रो चारिपटे अछंती एठी ठेकुआर उत्पत्ति स्थल बोली वर्तमान सुधा विश्वास करा जाय तो एटा विश्व सारा व्यापिले केमती रोमान आर्मी जितेबाला यूरोप दखल रे विभिन्न यूरोपियन कंट्री को अटैक करुले से यूजुअली से ठेकुआटा को सांगरे नहीं जाती कारण तार मल्टीपर्पस काम अच्छी गोटे हूँ मांस पर्पस आ गोटे हूँ मांस यूज है जोटा स्किन अच्छी सेटा ब्लैंकेट बा स्वेटर बा शीत वस्त्र कौन यूज करने भारी बढ़िया ठेकुआर चमड़ाटा से क्यारी करके जाऊँ से रोमान आर्मी द्वारा विश्वर विभिन्न जगार जो जो जगह को सेमाने नहीं जाइए ठेकुआर वंश सियाड़े सियाड़े विस्तार है ठेकुआ बहुत इजिली ब्रीड करी हुए तेणु ब्रीडिंग एफिशिएंसी जेहेतु अधिका चारिआडे गुड़ाक से जगार विश्व सारा व्यापी गले 1800 मसीह 1880-90 मसीहा पर्यंत एमानकर ब्रीडिंग पॉपुलेशन बहुत बढ़ीगला एवं यार सब फार्म एस्टाब्लिश है जोटा कि कमर्शियली तार मांस जमती खिया जाई पारे एमती चलला 1950 मसीहा पर्यंत किंतु 1950 मसीह किसी एमती घटिला जो थिला कि ठेकुआर मांसर चाहिदा बहुत कमीगला एबे जमती 2019 शेष 20 रे पृथ्वी सारा मनीष मान पाखे व्यापीगला कोरोना सेमती ठेकुआ मान भितर गोटे मिक्सोमाटोसिस बोली रोग विश्व सारा व्यापीगला जो थे कि लोक मान भितर गोटे बहुत भयर वातावरण सृष्टि है और मांस खाइले ना किंतु या द्वारा से ठेकुआ चाषी मैंने बहुत असुविधा पड़े जदि किए मांस खाइले से एस्टाब्लिश कर ठेकुआ फार्म गुड़ाक चल कि लाभ कौन केमती चलेबे से ठेकुआ फार्म से तार ये जो बहुत अधिका ब्रीडिंग रु विभिन्न भेराइटी बाहरले केमती बाहरले कहार बॉडी साइज छोट कहार बॉडी साइज बड़ कहार बॉडी रे गोटे पर्टिकुलर कलर पैटर्न याकू नहीं से बाहरला फैंसी आउ एडिबल 1950 मसीहा पर्यंत ठेकुआ केवल मांस पर्पस रे यूज होतला फैंसी सेक्रे ताकू कहीं रखु नथुले जेतेबेले आमे गोटे दुकान रु ठेकुआ छुआ किणु सेते गोटे छोट साइज रो ठेकुआटे किणु काना छोट साइज रो ठेकुआटा मनीष को जते आकृष्ट करे बड़ साइज रो ठेकुआटा सेते आकृष्ट करे नहीं किंतु ठेकुआ छुआ तो बड़ हबो बड़ हैला परे मु बहुत कम लोकों को देखी जमती कुकुर क्षेत्र में गोटे कुकुर मरीगले लोक आउ गोटे कुकुर नहीं आस गोटे माछ मरीगले आउ गोटे माछ नहीं आस बहुत कम लोक अच्छा जो मैंने कि ठेकुआटा मरीगले ठेकुआटे नहीं आस ठेकुआर लाइफ स्पान बेसी नुह 6-7 वर्ष इम्प्रॉपर केयर सकाशे
ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ଘରେ 2-3 ବର୍ଷରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତର କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଠେକୁଆଟାକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏବେ ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ସେକ୍ସନରେ ଯେଉଁ ଠେକୁଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁତ ବ୍ରିଡ୍ ହେଇଥିଲା ବିଶ୍ୱସାରା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଭେରାଇଟି ତାମାନେ ଯାହାର ମାଂସ ଦରକାର ତାକୁ ବଡି ୱେଟ୍ ଅଧିକା ଦରକାର। ତ ଗୋଟେ ବିଗର ସେକ୍ସନ ଗୋଟେ ସ୍ମଲର ସେକ୍ସନ, ଦୁଇଟା ସେକ୍ସନ। ସ୍ମଲର ସେକ୍ସନ ମାନେ ସେ ଠେକୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ରହିବେ, ବେଶୀ ବଡ଼ ହେବେନି। ଏଇ ହିସାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭେରାଇଟି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ସୌକର ଚ୍ୟାନେଲ, ଆମେ ଆ ଦେହରେ କେବଳ ଫ୍ୟାନ୍ସି ସେକ୍ସନ ବିଷୟରେ ହିଁ କଥା ହେବା। ଭେରାଇଟି ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଠେକୁଆର କେତେ ଗୁଡ଼େ କମନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ଅଧିକାଂଶ ଜନ୍ତୁ ଦିନରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ରାତିରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ରାତ୍ରିଚର ବୋଲି ବି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଠେକୁଆଟା କ'ଣ? ଠେକୁଆଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ କ୍ରେପସ୍କୁଲାର। କ୍ରେପସ୍କୁଲାରର ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍। ଏଇ ଦୁଇଟା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଘରେ ଠେକୁଆ ସୌକରେ ରଖିଛନ୍ତି ଦିନରେ ତାକୁ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖିଲା ବେଳେ ସେ ଆଖିଟାକୁ ହାଫ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଢୋଳେଇବା ପୋଜରେ ଥାଏ। ପୁରା ଯେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍। ପ୍ରାୟ ଆମର ଏଇ 4ଟାରୁ 6ଟା ସମୟ ଆଉ ଭୋର ବି ସେଇ 4ଟାରୁ 6ଟା ସମୟ। ଏମାନେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପ୍ରୋଲିଫିକ୍ ବ୍ରିଡର, ମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ରିଡିଂ କାପାସିଟି ବହୁତ ଅଧିକା। ଏମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାଚିଓର୍ଡ ବି ହେଇଯାନ୍ତି, ମାତ୍ର 5-6 ମାସ ବୟସରେ ମ୍ୟାଚିଓର୍ଡ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4 ଥର ଛୁଆ ଦିଅନ୍ତି। ରେକର୍ଡ ହିସାବରେ ଗଲେ 1ରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆ ଦେଇପାରିବେ। ସବୁବେଳେ 12ଟା ନୁହଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଥରରେ ହେଇପାରିବ। ଏମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ପ୍ରାୟ 6ରୁ 8 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର କେୟାରରେ ତାକୁ ରଖିବା। ଏମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଟିକେ ଅନକମନ୍। ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଠେକୁଆକୁ କୁହାଯାଏ ବକ୍, ଫିମେଲ୍ ଠେକୁଆକୁ କୁହାଯାଏ ଡୋ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବନିଜ୍। ଆଉ ଠେକୁଆ ଯେଉଁ ଘରେ ରହେ, ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଗକୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହଚ୍। ଯେଉଁ ଘରଟା ବି ଠେକୁଆର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ ହଚ୍। ଠେକୁଆ କିଣିଲା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କମନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଠେକୁଆର ଆଖି, ନାକ ଆଉ ଆନସ୍ ଏସବୁ ଜାଗାରୁ କିଛି ଡିସଚାର୍ଜ ବାହାରୁ ନଥିବ। ଆଖିରୁ କିଛି ପାଣି ଭଳିଆ ବାହାରୁ ନଥିବ, ନାକରୁ କିଛି ବାହାରୁ ନଥିବ। ଆନାଲ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ପାଣି ତ ବାହାରିବନି, ସେ ଜାଗାଟା ଯଦି ମଇଳା ହେଇକରି କିଛି ଅଛି, ମାନେ ତା ଝାଡ଼ାଟା କୌଣସି ମତେ ପାଣିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ୟୁଜୁଆଲି ଠେକୁଆର ଝାଡ଼ାଟା ଛେଳି ଲଣ୍ଡି ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଠେକୁଆ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଜନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଓନ୍ଲି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଖାଏ, ତାର ପେଟ ବେମାରୀଟା ସହଜରେ ହୁଏନି, ଆଉ ହେଲେ ସହଜରେ କ୍ୟୁର ହୁଏନି। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଯେ ତାର ଆନାଲ ଏରିଆରେ ଝାଡ଼ାଟା ଲାଗିଥିବ। ତ ଝାଡ଼ାଟା ଖରାପ ହେଲେ ତାର ସେ ରୁମ ଏରିଆଟା ଟିକେ ମଇଳା ମଇଳା ରହିବ। ଠେକୁଆର ସବୁଠାରୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି କାନ। ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ କାନରୁ ବି ଉଠେଇକିରି ଧରି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଧରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ ବିଷୟରେ ବି ଡିଜିଜ୍ ସେକ୍ସନରେ କହିବି। କାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, କିଛି ବଡ଼ା ଘା ଭଳିଆ ବା ସ୍କାବ୍ସ କିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ହଉ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି, ଯେଉଁଟାକି ସେଟା କାନର ଭିତର ସାଇଡ୍ ଆଉ ନାକ ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଳି ମୂଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାଡ଼ିଯାଏ। ସେଟା ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ତାର କ୍ୟୁର। ତେଣୁ ସେଟା ଆପଣ କିଣିଲା ବେଳେ ଦେଖିନେବେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଠେକୁଆ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ତାର ପଛ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ। ପଛ ଗୋଡ଼ର ପ୍ରାୟ 2-3 ଇଞ୍ଚ ଏରିଆ ଯେଉଁଟାକି ତାର ମାଟିରେ ଲାଗିକିରି ରହେ, ତାକୁ ଉଠେଇକି ଦେଖିବେ ଯେ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛୋଟ ମୋଟ ଘା ଖଣ୍ଡିଆ କିଛି ନାହିଁ ତ, ଯେଉଁଟାକି ସେଟା ବି ତା ପାଇଁ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଠେକୁଆର କାନ ପରେ ନେକ୍ସଟ ରିମାର୍କେବୁଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାର ଦାନ୍ତ। ଉପରୁ 2ଟା ଦାନ୍ତ, ତଳୁ 2ଟା ଦାନ୍ତ ଏମିତି ଥାଏ। ୟୁଜୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଇଚାନ୍ସ ସେ ଦାନ୍ତ 2ଟାର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ବା ଟିକେ ତେର୍ଛା ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କଲେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ସେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଠେକୁଆ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି ତାର ଦାନ୍ତ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଠେକୁଆକୁ କେଉଁଥିରେ ରଖିବା, ମାନେ ତାର କହିବା ହିସାବରେ ପଞ୍ଜୁରୀ, ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ପଞ୍ଜୁରୀ, ଯେଉଁଟାକି 6 ପଟ ଯାକ ଜାଲି, ଉପର ତଳ 2 ସାଇଡ୍, ଫ୍ରଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍। ଏଇଟା ଠେକୁଆ ପାଇଁ ଜମା ବି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ। ଠେକୁଆ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଠେକୁଆର ଫ୍ଲୋରଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ସରଫେସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାର ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଠେକୁଆର ଘର ତିଆରି କରିବେ, ଗୋଟେ ପୋର୍ସନ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ବକ୍ସ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋର୍ସନ୍ରୁ 5 ସାଇଡ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଥିବ, ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଜାଲି ଥିବ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ।
ଆଉ ଫ୍ଲୋରରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଘାସ ବା ନଡ଼ା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିବ। ଆମେ ଆଗକୁ ତାର ଡାଏଟ୍ ଚାପ୍ଟରରେ ସେଟା କଥା ହେବା। ସେଇ ଯୋଉ ଘାସଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଟା ତାର ଗୋଟେ ବେଡିଂ ମେଟେରିଆଲ। ଠେକୁଆଟା ସବୁବେଳେ ବସି ନଥାଏ, ସେ ଶୁଏ। ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି କେତେବେଳେ ଶୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଠେକୁଆଟା ଶୁଏ। ସେଟା ତାକୁ ଗଦି କାମକୁ ବି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତର ଗ୍ରୋଥକୁ ଟ୍ରିମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଆପଣଙ୍କର ସେ ଘାସକୁ ସେ ଚୋବେଇଲେ ବି ତା ପାଇଁ ଭଲ। ପ୍ଲସ୍ ଠେକୁଆକୁ ବହୁତ ଫାଇବର ଦରକାର। ଘାସଠୁ ଅଧିକା ଫାଇବର ଆଉ କୋଉଥିରେ ବି ଇଜିଲି ମିଳେନି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘାସ ସବୁବେଳେ ତା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ପଡ଼ିଥିବ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ 5 ଦିନ 7 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଟାକୁ ଆଉଟଡୋରରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗାର୍ଡେନ ଅଛି ଘରର ଆଗପଟରେ ବା ପଛପଟରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା। ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଘରଟାକୁ ରଖିବେ କୋଉଠି, ଏଇଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ପ୍ରବଳ ଖରା ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଠେକୁଆ କେବେ ହେଲେ ଖରା ବରଦାସ୍ତ କରିପାରେନି। ଠେକୁଆର ବଡି ହିଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକା, ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଇ ଛାଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ଯେ ଠେକୁଆଟା ସବୁଠୁ ଆକ୍ଟିଭ ଡନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡସ୍କରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ, ଦୁଇଟା ଯାକ ସମୟରେ ଖରା ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଗାର୍ଡେନ ଫେସିଲିଟି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବା ଘର ଭିତରେ ରଖନ୍ତି। ସେମାନେ ରଖିଲେ ତାର କ'ଣ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ଉଚିତ? ପ୍ରାୟ ୟୁଜୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନଥାନ୍ତି ତାକୁ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଖୋଲିଦେଲେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମତେ ଉପର ମହଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାଲକୋନିର 2-3 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ଜିନିଷଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଠେକୁଆଟା ବେଳେବେଳେ ଡିଏ, ଗଳି ବି ପଡ଼ିପାରେ ଉପରୁ। ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ରେ ବି ସେଇଆ, ସିଡ଼ି ଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା ବେଳେ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ରେ ବି ସେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ତ ତା ସାଇଡ୍ ୱାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, ବା ଆପଣ ନିଜେ ଆଲର୍ଟ ରହିକି ତାକୁ ଜଗିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ତାର ଦାନ୍ତଟା ସବୁବେଳେ ଗ୍ରୋ କରୁଥାଏ, ତାର ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ଶୁଳେଇ ହୁଏ, ସେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତ ଉଡେନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଯୋଉଟାକ ଘରେ ଅଛି, ତାର ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଟୁଲ୍, ଟିପୟ, ଚେୟାର, ତାକୁ କାଟି ପକାଏ। ଖାସ କରି ଯୋଉଟାକ ତଳେ ପଡ଼ିଥାଏ କାର୍ପେଟଟା ଯେହେତୁ ଭେଲଭେଟି ରୁମରୁମିଆ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ କାଟିକି ନଷ୍ଟ କରି ପକାଏ। କିନ୍ତୁ କାର୍ପେଟଟା ଡେଞ୍ଜର କ'ଣ ନା ତାକୁ କାଟୁ କାଟୁ କିଛି ଖାଇ ବି ଯାଏ, ଯୋଉଟାକି ଠେକୁଆର ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ରିସ୍କି। ତାପର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ବା ଆଇରନ୍ କର୍ଡ଼, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ୱାୟାର୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତଳେ। ସେ ୱାୟାରକୁ କାଟି ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ତ ଖରାପ ହେବ ହିଁ, ପ୍ଲସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ରେ ଯନ୍ତ୍ରଟା ବି ମରିଯାଇପାରେ। ଠେକୁଆକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଜମା ଆଲାଉ କରିବେନି। ପ୍ରାୟ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ପାଇପ୍ ଝୁଲିକି ଥାଏ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଠେକୁଆ ପାଇଁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଞ୍ଜର ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରଖନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ାଟେ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରଟେ ବି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଠେକୁଆ ପାଇଁ ଜମା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେ କପଡ଼ାଟା କେଉଁ ମେଟେରିଆଲର ହେଇଥିବ, ତା ଦେହରୁ ସୂତା ଥ୍ରେଡ୍ ବାହାରିକି ତା ବେକରେ କି ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଯାଇକି ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ବି ହେଇପାରେ। ଠେକୁଆ ବେସିକାଲି ମାଟି ଖୋଳେ ମୂଷା ଭଳିଆ, ତ ସେଠି ପେପର ବା କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଖାସ କରି ଜାଲି ପଞ୍ଜୁରୀରେ ତ ଆଦୌ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଠେକୁଆ ପାଇଁ ବି ଆଜିକାଲି ସ୍ପେଶାଲ ପଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଲାଣି, ଯଦି ଉଡେନ୍ ନ ବି ହୁଏ ଫାଇବରରେ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଠେକୁଆଟା ଯେହେତୁ ଖୋଳିବା ତାର ପ୍ରକୃତି, ତେଣୁ ଯଦି ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟ୍ରାପ୍ ଅଛି ଯୋଉଠି ଜାଲି ଲାଗେ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଯଦି 3 ଇଞ୍ଚରୁ ଅଧିକା ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିବେନି, ସେଠି ଜାଲି ଲଗେଇକି ରଖିବେ। ସେ ପାଇପ୍ ବାଟେ ପଳେଇ ଯାଇପାରେ, ଆପଣ ତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ଠେକୁଆଟା ବି ମରିଯିବ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଘରେ ଗଛ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଦେଖିନେବେ ଯେ ଯେହେତୁ ଏଟା ହର୍ବିଭରସ୍, ଗଛପତ୍ର ଖାଏ, ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପଏଜନସ୍ ନା ନନ୍ ପଏଜନସ୍। ଯଦି ପଏଜନସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଠେକୁଆ ତାକୁ ନ ଜାଣିପାରିକି ଖାଇକିରି ବି ମରିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ରଖିଲେ ତାକୁ ମିନିମମ୍ 3 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରୁ ଅଧିକା ହାଇଟ୍ରେ ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଠେକୁଆଟା ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଗୋଟେ କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରଖନ୍ତି ଠେକୁଆକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକିରି ରଖନ୍ତି, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଘର ସାରା ବୁଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲିକି ହଗେ, ସେଟା ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଲେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗେ। ଓଳେଇବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କି ତାର ବି ଆଜିକାଲି ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି, କ୍ୟାଟ୍ ଲିଟର ମିଳୁଛି। କ୍ୟାଟ୍ ଲିଟରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରେରେ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଠେକୁଆ ହଗିଲା ତାର ଲଣ୍ଡିରୁ କିଛି ନେଇକିରି ସେଠି ପକେଇଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟରେ ଥରେ ଦିଥର, ଦିନେ ବା 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେ ତାପରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ ଯେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକିରି ସେ ତାର ଝାଡ଼ା କରିବ ବା ପରିସ୍ରା ବି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କ୍ଲିନ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଠେକୁଆର ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଡାଏଟ୍ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦିଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଘର ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାର୍ଡେନରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଡାଏଟ୍ ହାବିଟ୍, ଡାଏଟ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫରକ ରହିବ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେଉଁମାନେ ଘର ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତିକି
ଖେଳାବୁଲା କରୁଛି ତ ତାର ବଡି ଏକ୍ସରସାଇଜଟା କମ୍। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ଯିଏ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରହୁଛି ତାର ବି ବଡି ଏକ୍ସରସାଇଜ କମ୍। ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଡାଇଜେସନ୍ ବି କମ୍, ତ ଫୁଡ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବି କମ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗାର୍ଡେନ୍ ଏରିଆରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଖୋଲା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହାହେଲେ ବି ଡାଏଟ୍ଟା ୟାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ହେବ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୱିକେଣ୍ଡରେ ହଉ କି ମାସରେ ଥରେ ହଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳୁଛି କୌଣସି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଗାର୍ଡେନ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଠି ସେ ତାଙ୍କ ପେଟ୍ ଠେକୁଆକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ତା ବଡ଼ିଟା ଆକଷ୍ଟମ୍ ନୁହଁ। ଦିନେ ଅଧେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ ତାର ଡାଇରିଆଟା ପ୍ରାୟ କମନଲି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଡାଇରିଆଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଫାଟାଲ ଡିଜିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାବିଟ୍ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେ ବଢ଼ିନି ସେଇ ହିସାବରେ ସିଏ ସେଟାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଘର ଭିତରେ ରଖନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ଭାତ ଫାତ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଠେକୁଆ କିନ୍ତୁ ଭାତ ଖାଇକିରି ତାର ଝାଡ଼ାଟା ଖରାପ ହିଁ ହେବ। ଠେକୁଆର ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟୁଲ୍ ସେଟା ବହୁତ ହାର୍ଡ ଆଉ ଟାଇଟ୍, କାରଣ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ଫାଇବର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକା। କାହିଁକି ନା ସିଏ ପ୍ରାୟ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଖାଏ ଯେଉଁଟାରେ କି ଫାଇବର ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। ଏତେ ଅଧିକା ଖାଏ ଯେ ସବୁ ଫାଇବର ସେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ବି କରିପାରେନି। ବେଳେବେଳେ ଭୋକରେ ଠେକୁଆ ତାର ନିଜ ଷ୍ଟୁଲଟାକୁ ବି ନିଜେ ଖାଇଦିଏ। ଯଦି ବି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଫୁଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସାରା ଦିନ ସେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରଖିକି ରଖନ୍ତୁନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବେ ଅଧଘଣ୍ଟେ କି ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଯେତିକି ଖାଇଲା ବା ଯାହା ବଳିଲା ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇକିରି ମାନେ ମେନ୍ ଭୟ ହେଉଛି ଠେକୁଆକୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଫୁଡ୍ଟା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ହେଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଠେକୁଆର ପେଲେଟ୍ ଫୁଡ୍ ବା ରେଡିମେଡ୍ ଫୁଡ୍ ବି ବଜାରରେ ମିଳିଗଲାଣି। ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ରେଡିମେଡ୍ ଫୁଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ରେଡିମେଡ୍ ଫୁଡ୍ଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଠେକୁଆର ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଥାଏ ବୋଲି ଭାବିକି ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଟା ହେଉଛି ଠେକୁଆର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲା ଭଳିଆ ସବୁ କିଛି ତା ଦେହରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଠେକୁଆକୁ ଯେଉଁ ପେଟ୍ ଓନର ରଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାର ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ଠେକୁଆର ରେଗୁଲାରଲି ଆପଣ ବଡି ୱେଟ୍ ନେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ବଗେରା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଫୁଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଆପଣ ତାର ବଡି ୱେଟ୍ ନେବେ, କାରଣ ସେ ଓବେସିଟିର ଶିକାର ହେଇଯିବ। ଏବେ ବଡି ୱେଟ୍ ଆପଣ କେତେ ରହିବା କଥା ସେଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭେରାଇଟି ସେକ୍ସନକୁ ଯିବା ମୁଁ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ବଡି ୱେଟ୍ କହିବି। ଠେକୁଆର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ତ ଗାଜର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖେ ଯେ ବହୁତ ଦୋକାନୀ ବା ଘରେ ଲୋକମାନେ ଇଜିଲି ମାର୍କେଟରେ କଳମ ଶାଗ ଆଉ କୋଶଳା ଶାଗ ଆଣିକିରି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ରଙ୍ଗ ଏଟା ବି ଜାଣିନେବା ଉଚିତ। ଠେକୁଆର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଘାସ, ଶାଗ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଘାସଟା ଗୋଟେ ଇନଫେରିୟର ଖାଦ୍ୟ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଶାଗ। ଶାଗଟାର ଯେହେତୁ ବହୁତ ଫ୍ଲେସି ଜିନିଷ ଥାଏ, ଯେମିତି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ହେଲା, କଳମ ଶାଗ ହେଲା, ତା ଦେହରେ ଦେଖିବେ ଠେକୁଆର ଝାଡ଼ାଟା ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ପଚପଚିଆ ହେବ। ଶାଗ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଡରେଟ୍ ୱେରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଘାସ ଦେବାଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଘାସଟା ରେଗୁଲାର ଦେବା ଉଚିତ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବି କହିଲି ସେଟା ଗୋଟେ ବେଡିଂ ମେଟେରିଆଲରେ ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ସେଟା ଗୋଟେ ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ନିହାତି ଦରକାର, ତା ଦେହରେ ଫାଇବର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଅଧିକା। ଠେକୁଆର ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ କେୟାର ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କଥା ହେବା। ଠେକୁଆର ଯେଉଁଟା ଘର ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ହଚ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି ସେଟା ଉଡ୍ ବା ପ୍ଲାଇର ତିଆରି ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଭଲକି ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ସେଟାକୁ ଠେକୁଆମାନେ ବେଳେବେଳେ କାଟି ଦେଇକି କଣା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସଫା କରିବେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଖରା ପାଗ ହେଇଥିବ, ବର୍ଷା ପାଗ, ଲଘୁଚାପ ପାଗ, ଏଥିରେ ସଫା ନ କଲେ ଭଲ। ଆଉ ଭିର୍କନ୍ ଏସ୍ ସଫା କଲାବେଳେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାଟା ଭଲ। ଠେକୁଆର ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ଚୋବେଇବା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି, ଘାସ ତ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, କିଛି ସଫ୍ଟ ଉଡ୍ ବ୍ଲକ୍ ବି ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେଲେ ସେଟା ବେଟର୍। ହୁଏତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତିକି ଘାସଟା ନ ମିଳିପାରେ, ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଠେକୁଆର ଉଡେନ୍ ବ୍ଲକ୍ସ ଆଜିକାଲି ଦୋକାନରେ ବି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କମନ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କରିଥାନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ଠେକୁଆକୁ କାନରୁ ଧରିକି ଟେକିଥାନ୍ତି। ୟୁଜୁଆଲି ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ତାର ସିଷ୍ଟମ୍, ସେମିତି ଉଠାଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆପଣ ୟୁଜୁଆଲି ଦେଖିଥିବେ ଠେକୁଆର କାନରେ ସେ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ସେଟା ଭାରି ସଫ୍ଟ। ତାକୁ ଉଠାଇଲେ ସେଠୁ ଶିରା ଗୁଡ଼ାକ ଛିଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୋଗର କାରଣ ହେଇପାରିବ। ତ ତାକୁ ପଛ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ପାପୁଲିରେ ରଖିକି ଦେହ ସହ ଏମିତି ଦୁଇ ହାତରେ ଉଠାଇବାଟା ଉଚିତ। ଠେକୁଆର ବ୍ରିଡିଂ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଠେକୁଆର ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରିଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରିଡିଂ ବିଷୟରେ କହୁଛି,
गोटे कॉलोनी ब्रीडिंग हो पार कि कॉलोनीटा केमती गोटे मेल सांगे 6 ରୁ 8ଟା फिमेल छड़ा जाई परिबो किंतु 16टा फिमेल सहित 2टा मेल छड़ा जाई परिबोनी गोटे कॉलोनी रे 2टा मेल रहिबेनी से माड़गोल लगे ठेकुआ मानकर ब्रीडिंग तो बहुत अधिका हुए बोली आपको कही जमती विभिन्न जंतु मानकर गोटे पीरियड्स हुए साइकेल हुए तार गोटे निर्दिष्ट समय सीमा था विभिन्न जंतु मानकर अलग अलग किंतु ठेकुआटा हूँ इंड्यूस्ड ओभ्यूलेटर मेल रो प्रेजेंस रे तार ओभ्यूलेशन हो जाए से आप कॉलोनी करेंगे तादर जो फिमेलटा मेटिंग हो गला कनसीव करगला से फिमेलटा को सेपरेट करदे उचित मेल पाखु इनफैक्ट ताकू गोटिकिया रखिले भल आगुरी भी कही प्राय गोटे थर रे 1 ରୁ 12ଟା छुआ हो पारे किंतु कॉमनली 6 ରୁ 8ଟା छुआ होती जो ठेकुआर छुआ जन्म होती स्किनटा पूरा बेयर थाए जोटा तार सब अट्राक्टिव पार्ट माने तार कोट कंडीशन सेटा किंतु जन्म बेले पूरा नेकेड स्किन था आउ कान गुड़ा जमी बॉडी तुलन में बड़ थाए ठेकुआर कि छुआ बेले कान गुड़ाक बहुत ही छोट थाए सेटा 4 सप्ताह पर ग्रो करे तो ये जो छुआ गुड़ाक 4 दिन पर रूम उठा स्टार्ट करे आखि प्राय 7 ରୁ 8 दिन पर खोले जोटा कि पाग नहीं थंडा बा गरम पाग नहीं 7 ରୁ 9 दिन आपण धरी पारती ठेकुआर जेस्टेशन पीरियड पेटरे छुआ रही समय यहाँ हूँ मात्र 31 दिन आई प्रेग्नेंट थिबा समय रे फीमेल ठेकुआ तार जो नड़ा बा घास एथिरे नहीं गोटे बसा बनाए समटाइम्स जिते कौन सी जगार माटी जदि से पाइला बहुत लोग माने फ्लोरटा माटी थाए घर कर दे था से माटी खोलिक भी बसा करते किंतु जहाँ भी करूँ से देहरु भी किसी रूम उपाड़ी से बसारे ऐड करेंगे जार नॉलेज नथिबो या पर हठात देखले लागिबो जे ठेकुआटा को किसी रोग हो गला कि छुआ देला परे फीमेल ठेकुआटा एते एग्रेसिव थाए जे जदि आपण ता छुआ को जाइकरी लागिबे ताहले सी रागिकरी जदिओ सी गोटे हर्बिवरस जंतु से ता छुआ को भी बेले बेले खाई दिए डरिकी माने ह्यूमन इंटरफेरेंस रे तो मिनिमम 4 सप्ताह पर्यंत ताको जमा डिस्टर्ब करवा उचित नुह आउ 8 सप्ताह पर माँ ठू छुआ को अलग कले भल मुझे कहली जे ठेकुआ तार बसारे इंटरफेयर कले भल पाएनि कौन सी प्रकार गंध बा बास्ना जदि सी पाइला जे ता बसारे यही भी लगी सी तार बसा को नष्ट कर दिए एभलिया समय प्राय देखा मिले जे से छुआ को खाया को दौनी मारिकी तो खाईदेव से अलग किंतु किसी छुआ धर बची आम केमती सेव करवा किसी लोकंर शौक अच्छी जमी चढ़ई छुआ को हैंड फिडिंग करके बड़ करा जाए धर कौन कारण से छुआ को हैंड फिडिंग करा पड़ा ताहले से हैंड फिडिंग फर्मुलाटा कौन बाजार में सेमती तो किसी ना आम छेली क्षीर यूज कर आज ए हैंड फिडिंग फर्मुला आपण आखि ड्रपर बा आमर जो नॉर्मल ड्रपर तुला बा छोट सिरिंज साहाय्य ताकू हैंड फिड करके बड़ करें हूँ विभिन्न प्रकार फैंसी ब्रीड प्राय 25 ରୁ 30टा फैंसी ब्रीड अच्छी ए समस्त जूलोजिकल नेम सेम किंतु तांकर बॉडी साइज बॉडी वेट बॉडी कलरेशन याकू नहीं नामकरण कराई सबू डिस्कसन करके लाभ नहीं आमर इंडिया रे जेतिकी अवेलेबल अच्छी किणवाई ता भर अनेक भेराइटी मु भी ओडिशा को आनी आमे से विषय रे वर्तमान आलोचना करवा फास्ट हूँ लायन हेड ना रू आप जापे लायन हेड माने सिंह मुह भाया तार मुह एरिया रे सिंह भाया जमी सिंहर केशर थाए से भाया हेयर थाए बोली ताकू नामकरण होती लायन हेड यार लेंथ हूँ 8 ରୁ 10 इंच बॉडी वेट हूँ किलो रू मैक्सिमम 1.5 किलो छोट साइज रो ठेकुआ यहाँ फ्रांस आउ बेल्जियम रे तार ओरिजिन से कंट्री रू यहाँ बाहरी थिला हाइब्रिड होकर हूँ डच रैबिट यहाँ आपड़ शुणिकी भावुवे जो नेदरलैंड रू ओरिजिन हो यार ओरिजिनटा हूँ यूनाइटेड किंगडम यूके डच रैबिट गुड़ाक टेम करने बहुत इजी यहाँ छुआ मानक भारी फ्रेंडली यार जो बॉडी कलर पैटर्न आप पिक्चर रे देखुंत से पैटर्नटा ही यार पहचान माने बॉडी रे टोटल 2टा कलर ही मिले जमती छाती पाखरे मुहरे गोड़े कलर अच्छी से भाया किंतु व्हाइट ब्लैक टर्न ब्लैक ब्राउन ब्लैक एमती होकर यार 8टा कलर रे एमाने मिलती एमानकर बॉडी वेट 2 ରୁ 2.5 किलो मैक्सिमम हुए आउ बॉडी रो लेंथ हूँ मात्र 11 ରୁ 12 इंच माने फुटे भितर आउ एकर लाइफ स्पान हूँ 6 ରୁ
9 ବର୍ଷ। ତାପରେ ହେଉଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ୱାର୍ଫ। ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲି ଭାରି ପସନ୍ଦ ଠେକୁଆ। ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ସବୁଠାରୁ ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ର ଠେକୁଆ। ୟାକୁ ଯିଏ ଜାଣିନଥିବ ହଠାତ୍ ଭାବିବ ଯେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଛୁଆଟା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବ। ୟାର ଯେଉଁ ଛୋଟ ସାଇଜ୍, ଛୋଟ କାନ, ପଞ୍ଚ ଫେସ୍, ମୁହଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବାହାରିକି ନୁହଁ। ଏଇଟା ହିଁ ତାର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟ, ଏଇ ସାଇଜ୍, ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ବଡି ସେପ୍କୁ ନେଇକରି। ୟାର ଅରିଜିନ୍ଟା ହେଉଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ୟାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 7ରୁ 10 ବର୍ଷ। ପୂର୍ବ ଦୁଇଟା ତୁଳନାରେ ୟାର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଟିକେ ଅଧିକା। ୟାର ବଡି ଲେନ୍ଥଟା ହେଉଛି ମାତ୍ର 5 ଇଞ୍ଚରୁ 6 ଇଞ୍ଚ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପକେଟ୍ ଠେକୁଆ ବି କହିପାରିବେ। ଆଉ ବଡି ୱେଟ୍ ହେଉଛି ଅଧ କିଲୋରୁ କିଲେ 100 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଏଇଟା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ୟାଙ୍କର କଲର୍ ସବୁ କଲର୍ରେ ମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ୍। କଲର୍ଠି ୟାର ଭେରାଇଟିର କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଲୋପ୍ ଇୟର୍ ବା ମିନି ଲୋପ୍ସ ବା ଡ୍ୱାର୍ଫ ଲୋପ୍ସ। ଏମାନଙ୍କର ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 10ଟା ଭେରାଇଟି ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଫ୍ୟାନ୍ସି ସେକ୍ସନରେ ଆମେ ଛୋଟକୁ ଯଦି କାଉଣ୍ଟ କରିବା ତାକୁ ମିନି ଲୋପ୍ସ ବା ଡ୍ୱାର୍ଫ ଲୋପ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବି ଛୋଟ ଠେକୁଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି, ଯେଉଁଟାକି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ୱାର୍ଫ ପରେ ୟାର ମିନି ଲୋପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ। ୟାର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଠେକୁଆର କାନଟା ସବୁବେଳେ ଠିଆ, ୟାଙ୍କର ପଡ଼ିକି ଥାଏ ତଳକୁ। ପ୍ରାୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋପ୍ର 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭେରାଇଟି ଅଛନ୍ତି। ପପୁଲାର ଭେରାଇଟି ଭିତରେ ଇଂଲିଶ ଲୋପ୍ସ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲୋପ୍ସ, ହଲାଣ୍ଡ ଲୋପ୍, ମିନି ଲୋପ୍ ବା ଡ୍ୱାର୍ଫ ଲୋପ୍। ତା ଭିତରେ ଇଂଲିଶ ଲୋପ୍ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାନ ଏଇ ଭେରାଇଟିର ଠେକୁଆମାନଙ୍କର। ଆଉ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ନ୍ତି। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲୋପ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାଇଜ୍ରେ ବଡ଼। ଏମାନଙ୍କର ବଡି ୱେଟ୍ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋ ଭଳିଆ ହୁଏ। ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ସେକ୍ସନରେ ହେଉଛି ଡ୍ୱାର୍ଫ ଲୋପ୍ ବା ମିନି ଲୋପ୍। ଏମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ହଲାଣ୍ଡ ଲୋପ୍ ବି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ର ଲୋପ୍ ଇୟର୍ ରାବିଟ୍। ଏମାନେ ବି ପ୍ରାୟ ସେଇ 2 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ହଲାଣ୍ଡ ଲୋପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ବହୁତ ଚୋବେଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାବିଟ୍ ଟୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋପ୍ ଇୟର୍ ଅଛି, ୟାର କାନଟା ଜନ୍ମରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ଛୁଆବେଳେ ଏଟା ଠିଆ ଥାଏ। ଯେମିତି ଯେମିତି ସେମାନେ ବଢ଼ନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କର କାନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ହେଉଛି ମିନି ରେକ୍ସ। ମିନି ରେକ୍ସ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି, ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ନର୍ମାଲ ରେକ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି, ମିନି ରେକ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା। ଏଇଟା ବି ଏଇ ଯେଉଁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ୱାର୍ଫ ମିନି ଲୋପ୍ ପରେ ମିନି ରେକ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାର କଲର୍ଟା ଭାରି ପିକୁଲିଆର ଲାଗୁଥିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ତାର ସ୍କିନ୍ଟା ପୁରା ଭେଲଭେଟି ଟାଇପ୍ର, ଭେଲଭେଟ୍ କପଡ଼ା ଯେମିତି ଟିକେ ସାଇନିଂ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ୟାର କଲର୍ ସାଇନିଂଟା ସେଇଭଳିଆ ଦିଶୁଛି। ଆଉ ୟାର ରୁମ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଘଞ୍ଚ, ଭାରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗେ ୟାର ଏଇ ପିକୁଲିଆର କଲରେସନ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଜନ୍ତୁଟା। ୟାର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 8ରୁ 10 ବର୍ଷ। ୟାର ବଡି ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 10ରୁ 12 ଇଞ୍ଚ ମାତ୍ର। ଆଉ ୟାର ବଡି ୱେଟ୍ ହେଉଛି 1.5 କିଲୋରୁ କିଲେ 900, ମାନେ 2 କିଲୋ ତଳକୁ ଏ ଠେକୁଆଟା। ତାପରେ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୁରା ରାବିଟ୍। ଏକୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗୁରା ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ୟା ନାଁ ପଛରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୋରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତୁର୍କୀରେ ଅଛି ଏବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ନାଁ ଅଛି ଅଙ୍କାରା, ବଟ୍ ଠେକୁଆର ନାଁଟା ଅଙ୍ଗୁରା ରହିଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ସି ସେକ୍ରେ ରଖିବେ, ୟାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ପାନିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ୟାଙ୍କର ରୁମ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଜଟା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ କୋଲ୍ଡର କ୍ଲାଇମେଟରେ ହିଁ ରହନ୍ତି। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ୟାକୁ ଆରାମସେ ପାଇଯିବେ। ଯଦି କେବେ ବୁଲିଯିବେ, ଏଇଟା ସେଠିକାର ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାପାର, ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଧରିକି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ପଇସା ଦେଇକରି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ସେମିତି ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ବି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁରା ରାବିଟ୍ର ଫାର୍ମ ଅଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଫାର୍ମର ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେମାନଙ୍କର ପର୍ପସ୍ ହେଉଛି ତାର ଉଲ୍ ତିଆରି ପାଇଁ, ତାର ରୁମଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫାର୍ମ। ଆଉ ଏଇ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ରାବିଟ୍ ଥ୍ରୁରୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ବଞ୍ଚିଲାନି, ଯେହେତୁ ଏଇ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଗରମ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠି କୋରାପୁଟ ବା ଫୁଲବାଣୀ ଏଭଳିଆ କୋଲ୍ଡର କ୍ଲାଇମେଟରେ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, ବା କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଏସି ରୁମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିକି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଦେଇକି ରଖିପାରିବେ, ମେ ବି ରହିବେ।
यार लेंथ हूँ मात्र 10 ରୁ 12 इंच किंतु ठेकुआटा आप फटोरे देखु काफी बड़ देखा एक्चुअली बाकी तक हूँ तार रूम साइज बॉडी वेट हूँ 2.5 किलो ରୁ 5 किलो पर्यंत हो पारे क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं आउ लाइफ स्पान हूँ 5 ରୁ 8 वर्ष तापर हूँ हिमालयन रैबिट ता ना रु भाविबेनि जे एटा हिमालय रे मिले यार ओरिजिन एक्चुअली जना नहीं यार बॉडी शेपटा हूँ टिके लंबालिया कहा कंपैरिजन रे आउ गोटे अच्छी कैलिफोर्नियन रैबिट जोटा ए मु पिक्चर रे देखौछि दीटा जाकर बॉडी रो कलर पैटर्न सेम केवल बॉडी शेप हिसाब से नामकरण अलग करा हिमालयन रैबिट टा टिके लंबालिया कैलिफोर्नियन रैबिट टा होछि ठीक ठेकुआ भलिया मानकर बॉडी कलर टा होछि गोटे बहुत अट्रैक्टिव गोड़ कान मुह एगुड़ाक ब्लैक बाकी होछि व्हाइट आउ ए हिमालयन रैबिट टा होछि गोटे बहुत माने ठंडा मिजाज रो रैबिट आ भारी प्लेफुल एमानकर लाइफ स्पान हूँ 5 ରୁ 8 वर्ष बॉडी वेट किले 400 ରୁ किले 800 मैक्सिमम आपणकर कैलिफोर्नियन रैबिट रो ओरिजिन टा तो जानी पारथुबे ता ना रू एटा कैलिफोर्निया आउ बॉडी कलर पैटर्न हूँ प्राय हिमालयन रैबिट भाया लाइफ स्पान हूँ 5 ରୁ 10 वर्ष बॉडी लेंथ हूँ 10 ରୁ 12 इंच फुटे भीतर रैबिट और बॉडी वेट हूँ 3.5 किलो ରୁ 4 किलो 800 तापर हूँ चिंचिला चिंचिला एक्चुअली गोटे ठेकुआ नुह किंतु ठेकुआ उपरे जेहेतु वीडियो बनाऊँगी चिंचिलार बहुत गुड़े भेराइटी ना मु भाविली आपण मानक जनईदी चिंचिलार ओरिजिन हूँ साउथ अमेरिका यहाँ देखापी हुबहू ठेकुआ भाया सामान्य टिके लांगुड़टा बड़ आउ टिके मोड़ी होकर थाए ठेकुआ लांगुड़र प्राय डबल द साइज किंतु यार क्यारेक्टर गुड़ाक ठेकुआ टू बहुत अलग मुझे कंपेयर करके कहूँ ठेकुआर ब्रिडिंग विषय आपको कही प्राय गोटाए मेल सहित 6 ରୁ 8ଟା फिमेल छड़ा जापे और भल ब्रिड करती किंतु चिंचिला हूँ मोनोगामस माने पेयर फॉर लाइफ मेल फिमेल पेयर होकर रहती एक मेल सहित अधिका फिमेल हो पार चिंचिलार आपणकर ब्रिडिंगटा भी बहुत कम बोध हुए छोट मामाल मान भर यार ब्रिडिंगटा सबुठारु कम एमाने वर्ष को मैक्सिमम 2 थर छुआ दियंती आ थर को 2 ରୁ 3ଟା छुआ दियंती जेतबेले कि ठेकुआ प्राय डबल वर्ष को 3 ରୁ 4 थर छुआ दिए थर को मैक्सिमम 12टा पर्यंत छुआ दे पारे मुझे आगुरी कही ठेकुआर जेस्टेशन पीरियड मुझे 31 डेज किंतु चिंचिलार जेस्टेशन पीरियड हूँ प्राय 4 मास आउ ठेकुआर छुआ गुड़ाक जोड़ा जन्म होती 5 ରୁ 6 मास मैच्योर्ड हो जाती ब्रिडिंग एलिजिबल हो जाती किंतु चिंचिलाटा छुआ मैच्योर्ड होगापी 8 मास समय नहीं था जेहेतु एमाने मोनोगामस मेल फिमेल पेयर होती जो फिमेल प्रेग्नेंट हो जाए मेलटा आउ समस्त बहुत आग्रेसिव हो जाए माने अदर मेल भी अदर फिमेल भी किंतु ठेकुआर मेलटा केवल मेल आग्रेसिव एमानकर जो स्किन टा बहुत घंच लगभग आपणकर से जो रेक्स भेराइटी रैबिट भलिया तेणु एमानकर चमड़ाटा प्राय ब्लैंकेट यूज हुए ये जो रैबिट एमानकर बॉडी वेट भी काफी अधिका हुए बॉडी वेट हूँ एमानकर मेल 48 किलो फिमेल प्राय 75 ରୁ 80 किलो हुए माने मेल फिमेल बॉडी वेट अलग आउ एंकर बॉडी लेंथ हूँ फुटे ରୁ 20-22 इंच पर्यंत हुए लाइफ स्पान एंकर 10 ରୁ 20 वर्ष हुए एक मुझे ओडिशा को 2018 मसीह से समय यार प्राइस थिला प्राय पेयरटा 50,000 टंका यार बोध हुए ब्रिडिंग हैबिट लगी एमानकर प्राइसटा एत अधिका आउ मुझे आनी देखी गुड़ाक प्राय गोटे घर भितर छाड़े 3-4 फुट उच्चारे एमाने पड़ती जोटा मुझे आगुरी कही रैबिट मानक जदि रखिए बालकनी को 2 फुट पर्यंत कभर कले हम कि जब चिंचिला रखे ताहले मिनिमम 4 फुट खंडे कभर करिया पड़ो माने बहुत छोट जगह बहुत उच्चा डी पड़े ठेकुआर किसी कॉमन डिजीज विषय कथा हवा ठेकुआर लंग्सटा बहुत छोट से डस्ट जनित प्रोब्लेम बा रेस्पिरेटरी प्रोब्लेम भय थाए ताकू डस्ट रु प्रोटेक्ट करके रखा उचित आउ गोटे है वार्म ताकू टाइम टू टाइम मिनिमम क्वार्टरली थरे डिवार्मिंग करवा उचित कुकुर मानकर जहाँ वार्म मेडिसिन तार से वार्म मेडिसिन बॉडी वेट को लेकिरी ताकू वार्म मेडिसिन टा दबा उचित आउ गोटे है आपणकर ईयर सोर एंड फुट सोर पोडोडर्माटिटिस भी ताकू कह जाए यहाँ मु रखिला बेले देखी प्राय खरा दिन ही हुए माने कान नाक
ଆଉ ପାଦ ଏଇ ଜାଗାରେ ଫଙ୍ଗାଲ ଗ୍ରୋଥ ଭଳିଆ ଦିଶିବ। ସେଟା ଭାରି ଅସୁବିଧା କରିବ। ଆଖି ପତାରେ ବି ସେଟା ହୁଏ। ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଖରା ଭଲ ପାଏନି, ତ ହିଟ୍ରେ ସେଟା ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି। ଆଜିକାଲି ଏ ଯୋଉ ଶାଗ ଫାଗରେ ବହୁତ ସାର ବା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ ହଉଛି, ବା ବହୁତ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଯଦି ଖାଇଦେଲା, ଯଦି ଆଡେକୁଏଟ୍ ଫାଇବର ଫୁଡ୍ ନ ଖାଇଲା, ମାନେ ଗାଜର ବା ଘାସ ନ ଖାଇଲା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଲଟା ଖରାପ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଭାରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦାନ୍ତ ଆଉ ନଖ ତାଙ୍କର ବଢ଼େ। ନେଚରରେ ରହିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାର୍ଡ ସଫ୍ଟ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି, ସେଟା ଅଟୋ ଟ୍ରିମ୍ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆଜି ପେଟ୍ସ ରଖିବା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ହବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କାହାର କାହାର ବଢ଼ିପାରେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମାଟିକି ରାମ୍ପିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନଖଟା ଆପେ ଟ୍ରିମ୍ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆମର ସେଟା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ବେଳେବେଳେ ନଖ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଏ ଦୁଇଟା ଟ୍ରିମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଯେ ଠେକୁଆକୁ କାନରୁ ଧରିକି ଉଠେଇବେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠେକୁଆ ରଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମେ ବି କାନରୁ ଧରିକି ଉଠଉଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦିନେ ତାର ଗୋଟେ କାନ ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲାରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାର କାନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଣି ଜମି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଭଳିଆ ଫୁଲି ଯାଇଛି କାନର ଭିତର ପଟଟାରେ, ଗୋଟେ ଶିର ଛିଡ଼ିକି। ଲୋ ପିୟର ବୋଲି ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲି, ତା କାନଟା ପଡ଼ିକି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବାକି ସବୁ ଠେକୁଆଙ୍କର କାନଟା ତ ଠିଆ ହେଇକି, ଆଉ ସେଇଟାରୁ ଆମେ ପାଣି କାଢ଼ିଲା ପରେ ବି ଉଠିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଜି ଠେକୁଆର ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଯଦି କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ବା କିଛି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ